کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جناب آپ لوگ تو آئے تھے غریب کی ہمدردی میں, آپ آئے تھے کہ مہنگائی بہت ہے, آپ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جو ہے ان کی قیمتیں آدھی ہو جائیں گی, اور پیٹرول جو ہے وہ آپ 100 روپے کا لیٹر بیچیں گے, تو ڈالر جو ہے وہ آپ 150 کا کر دیں گے. تو جناب بہانے نہ کریں, فٹافٹ ہمیں کر کے دیں. اگر تو آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ نے بھی مہنگائی کرنی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے لیے آئے, آپ بیرونی سازش کے طور پہ آئے. اور اس وقت یاد رکھیے گا جو سب سے زیادہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, جس آدمی کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا, بیڑا غرق کیا انہوں نے اس کا, وہ شہباز شریف ہے. اس کو بیچارے کو انہوں نے وہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بکرے کو بچے مہندی لگا کے, کانوں پہ غبارے باندھ کے, اس کے گلے میں گھنٹیاں ڈال کے, اس کے پاؤں میں جھانجریں ڈال کے اس کو قربانی گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بکرے کو بھی نہیں بچا ہوتا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ اس طرح گھیر گار کے شہباز شریف کو, بلاول اور مریم جو ہے نا دونوں بچے, اس کو گھیر کے قربان گاہ کی طرف لے کے چلے گئے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں چھڑی لے کے کھڑے ہیں پہلے ہی. یہ ایسا انہوں نے بیڑا غرق کیا بیچارے کا شہباز شریف کا, وہ اس کی حالت کر دی. پہلے اس کے بچوں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. میری نظر میں وہ ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر تھا, ایک دور میں اچھا کام کرتا تھا. اس کے بچوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, وہ خاص طور پہ سلمان نے اور یہ حمزہ نے. انہوں نے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی, ساری 2 نمبریاں انہوں نے جو ان کے داؤ لگتے انہوں نے کی. اپنے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا منہ دکھانے کے. باپ کو پتا تو تھا اولاد کیا کر رہی ہے, روکنا چاہتا روکنا چاہیے تھا, نہیں روکا, شریک جرم ہو گیا. اب اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ زرداری کے بیٹے نے اور نواز شریف کی بیٹی نے پوری کر دی. اور مولانا صاحب چھڑی لے کے کھڑے ہیں, اس کو ذبح کر دیں گے بکرے کو. جو واحد ان کے بعد امید رہ گئی تھی نون لیگ کی, وہ بھی انہوں نے ضائع کر دیا آج. ایک سوال ایڈ کر دوں, پھر احتشام آپ بھی ساتھ میں کر دیجیے گا. آپ کو کب تک لگ رہا ہے, کیونکہ آپ نے جو پکچر ہمیں بتائی ہے ڈیفینیٹلی وہ پرفیکٹ پکچر ہے کہ ان کو بھی سوری فیل ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اسی حکومت کو لمبا کھینچا جائے, جتنا ایز سون ایز پاسبل الیکشنز ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, اور جنرل باجوہ صاحب کے اپنے ہی اسی ٹینیور کے اندر ایز سون ایز پاسبل ہوں, وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا. احتشام آپ بھی اپنا کوشچن ایڈ کر لیں. جی عمران, تھینک یو سو مچ. عمران تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج صحافیوں نے جس طرح جمائمہ کے گھر کے باہر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو پبلسٹی دی, اس کو جمائمہ کو جس طرح ہراس کیا گیا آج ٹویٹر پہ, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ نہ تو عمران خان کے خلاف اربوں کے کیسز ہیں, نہ مقصود چپڑاسی جیسے لوگ ہیں, نہ کھٹس ہیں. آج ایک گڑی کو پیش کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے, اور صحافی اس کو جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ہار بھی جو ہے یوسف رضا گیلانی والا ہار بھی بھول گئے, جو آذربائیجان سے ٹوکری آئی تھی وہ بھی بھول گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صحافی آخر چاہتے کیا ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. پہلے تو الیکشن کے بارے میں آپ یہ سن لیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن جنرل باجوہ کے دور میں ہی ہو جائیں گے اور ان کو کروانے پڑ جائیں گے. عمران خان وہ چپک ہے کہ جو اب ان کو نہیں چھوڑے گی. عمران خان کی اگر زندگی رہی نا تو وہ جو چاہے گا ان سے اب کروا لے گا اور ان کو نہیں چھوڑے گا. ان کے آپشن بہت تھوڑے ہو گئے. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح بتا دوں, ہمارے اداروں سے اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی. ان کو لگتا تھا کہ عمران خان جس لیول پہ پہنچ گیا ہے, یہ جس دن باہر نکلے گا اس کو لوگ انڈے ماریں گے, اس کو لوگ ٹماٹر ماریں گے, اور یہ ہیلمٹ پہن کے جائے گا. یہ مریم نے کہا بھی تھا. سب کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی, اور یہی اسیسمنٹ ہمارے اداروں کے پاس چلے گی. اداروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اپوزیشن میں رہ نہیں سکتے. ادارے کبھی اپوزیشن میں نہیں رہتے. حکومت کے ساتھ ہوں گے تو ان کا معاملہ چلے گا نا, کیونکہ وہ خود اقتدار ہے, وہ خود حکومت ہے. حکومت کے ساتھ ہی ان کو کام کرنا ہے. حکومت سے لڑ کے تو ادارے نہیں چل سکتے. تو وہ یہ جب بھی دیکھتے ہیں, یعنی جب انہوں نے دیکھا مشرف جا رہا ہے تو وہ زرداری صاحب کے ساتھ دوستی ہوگی ان کی, پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے تو ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ دوستی ہوگی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ نواز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں تو ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ دوستی ہوگی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کمزور ہو رہا ہے اور یہ سارے تگڑے ہو رہے ہیں اور امریکہ بھی عمران خان کے خلاف ہو گیا ہے, تو ان کی دوستی آٹومیٹکلی پھر اس طرف جانی تھی. میرے خیال میں اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی. عمران خان کو مس اسیس کر گئے. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ری ایکٹیو فورس ہے, اس کو چھیڑے بغیر اگر آپ ہٹا دیتے تو ہٹا دیتے 2023 میں. اب یہ ری ایکشن دے گئے, اب یہ 10 سال قابو نہیں آئیں گے آپ کے. جہاں تک بات ہے الیکشن کی, تو مجھے لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کے ٹینیور میں ہوں گے. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. اب آ جائیں اب اس کے اوپر کہ گھڑی والا معاملہ. اس پہ عمران خان صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, میں نے ایک کلپ دیکھا ہے. میں ویسے ان سے پوچھوں گا اس بارے میں, میرے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن وہ انٹرویو میں نے ایک سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے باہر سے تحفہ ملا, میں نے اس کو توشہ خانہ سے خریدا. توشہ خانہ میں نا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گفٹ کی یہ مالیت ہے. وہ جو مالیت آپ کو پتا چلتی ہے گفٹ کی یہ مالیت ہے, اس کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے جو آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے اور آپ نے وہ
चीज ले लेनी होती है। पिछले दौर के अंदर उसकी परसेंटेज कोई फिक्स नहीं थी। ये जितने में दिल करता था ना, मिसाल के तौर पे है ना, तो ये 25 लाख में उठा लेते थे। इनका जितने में दिल करता था चीज 5% पे, 6% पे, 10% पे ये उठा लेते थे। इस हुकूमत ने उसको फिक्स किया और एक अच्छी अमाउंट फिक्स की है, अच्छी परसेंटेज फिक्स की है मार्केट वैल्यू के मुताबिक। इमरान खान साहब ने उस तोहफे को तोशा खाना से खरीदा और फिर उसको बेच दिया। उसको बेचा, उससे जो पैसे उनको मिले उससे उन्होंने सड़क एक तामीर करवाई है। कोई वो सड़क वो एक तामीर करवाना चाहते, उन्होंने वो अपने फंड से वो सड़क तामीर करवाई है जाती तौर पे। ये उनका क्लेम था एक इंटरव्यू के अंदर, और वो बहुत पहले बता चुके थे। जहां तक सहाफियों का मामला है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे तमाम सहाफियों की गाड़ियों के अंदर फाइलें पड़ी होती हैं। ये आप लोग बिला वजह कहते रहते हैं लफाफा ले लिया, लफाफा पकड़ लिया। लफाफा बहुत पुरानी इस्तिलाह है। लफाफा तो होता था उस दौर में जब ये कैमरामैन बेचारे सियासतदानों की फोटोएं खींचते थे और सियासतदान सबको एक एक पैकेट पकड़ा देते थे। उसके अंदर 500-500 रुपया होता था। उस दौर में 500 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। 80s में, 70s में, 90s के शुरू में उस वक्त ये लफाफा चलता था कि जिसने खबर लगाई उसको एक लफाफा दे दिया, जिसने एक अखबारों के दौर में। अब बड़ा जदीद दौर है, अब सबके पास कोई ना कोई काम की एक फाइल पड़ी होती है उनकी गाड़ी के अंदर। मिसाल के तौर पे कोई लैंड माफिया मेरे पास आता है, जी मेरी एक अप्रूवल है, वो आप मुझे करवा दें। अब उसने उस अप्रूवल से जो है वो 500 अरब कमाना है, या उसने 200 अरब कमाना है, या उसने 50 अरब कमाना है, जितना भी उसने कमाना है। मिसाल के तौर पर बता दूं, इस्लामाबाद की एक सोसाइटी है, उसका 450 अरब का सिर्फ अभी तक का उसका पहली इनिशियल किस्तों के अंदर उसने जो है ना, जो शुरू हुआ उसका मामला बैंक के साथ जो उसने डील किया था, मैंने बैंक से चेक करवाया, उसने 450 अरब रुपया अभी तक वसूल कर लिया है, और इससे 4 गुना पैसा उसने अभी वसूल करना है। ये वो आदमी है जो हाल ही में इमरान खान को छोड़ कर गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत पैसा होता है इनके पास। अब एक अप्रूवल है, वो फंसी हुई है। वो आया एक सहाफी को, उसने फाइल दे दी, उसने कहा जी ये जरा मेहरबानी करवा दे। वो सहाफी जाएगा, जाके प्राइम मिनिस्टर को कहेगा सर मेहरबानी करें जरा, उसको वजीर को कह दे मेरी बात सुन ले। वहां जाएगा, जाके साइन करवा लिया, काम करवा लिया, उसके अंदर एक ठीक ठाक पैसे उसको वो कमा लेते हैं। ये सहाफी काम करवाते थे और काम करवाने के पैसे लेते थे। ये जो लोग समझते हैं ना कि ये लोग पैसे मिलते हैं, हमें कोई लिफाफे वफाफे मिल जाते हैं, डायरेक्ट अमाउंट मिल जाती है, वो बहुत पुराना तरीका है। आजकल सहाफी काम करवाते हैं। मैं कराची में गया, एक मेरे दोस्त हैं सहाफी, नॉर्मल अखबार के रिपोर्टर हैं। इतने मैंने उनको नहीं देखा कि कोई बहुत बड़े अखबार चला रहे हों या कोई बहुत बड़ा उनका वो सहाफती बैकग्राउंड हो। एक रिपोर्टर है, नॉर्मल, बड़ी उम्र का आदमी है, कोई तकरीबन 50-55 साल का। मैं डॉलमेन मॉल है कराची में एक, मैं अगर आप में से कुछ लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा, मैं डॉलमेन मॉल के अंदर गया तो मुझे वहां वो मिल गया। तो मैंने कहा यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा यार मेरे यहाँ पे कुछ शोरूम्स है, वहां से किराया लेने के लिए आया हूँ। मैं हैरान हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने मेरे पास खाना खाने आना है कल। मैं उनके घर में गया तो कराची में DHA के पोर्श इलाके के अंदर 4 कनाल का जो उनका घर था पूरा ही शीशे से बना हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर बहुत कम ही जिंदगी में देखा है जैसा वो घर था। मेरे अंदाजे में उस घर की वैल्यू जो है वो 1.5 अरब रुपए, 2 अरब रुपए इस तरह होगी, जिस तरह की उसके अंदर चीजें लगी हुई थी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये सहाफी के बाद इतना पैसा कहां से आ गया? नॉर्मल आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो एक अवैस मुजफ्फर टप्पी है, उसके साथ ताल्लुक था और उसके साथ मिलकर वो फाइलों पे काम करवाते थे। तो ये जो फाइल बाजी है ना, ये इमरान खान ने किसी की सुनी नहीं बात। ये मोहसिन बेग को किस बात का गुस्सा था इमरान खान के ऊपर? ये एक रशियन कंपनी को लेकर गया इमरान खान के पास और उसको कहा कि ये जो पाइपलाइन आपकी पाकिस्तान में बिछ रही है ना, कराची से लेके लाहौर और फिर आगे इंडिया भी जाएगी, ये जो पाइपलाइन का मंसूबा है ना, इसके अंदर खान साहब आप दे दें ठेका इस कंपनी को। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। इन्होंने, अब उसको लगा कि काम हो गया, उसने आगे से कहीं पेमेंट शेमेंट पकड़ भी ली थोड़ी बहुत कि जनाब आपका काम हो गया। इमरान खान ने वो फाइल उठा के दे दी कि यार इसको चेक कर ले। थोड़े दिन बाद रिपोर्ट आ गई कि सर ये तो कंपनी ठीक नहीं है। वो बंदा दोबारा आया सहाफी मोहसिन बेग, उसने कहा खान साहब वो मेरा काम। उसने कहा यार मोहसिन वो तो कंपनी ठीक नहीं है। उसने कहा नहीं सर चेक करें, बड़ी अच्छी कंपनी है ये वो। 3 दफा वो इस काम के लिए आया, तीनों मरतबा इमरान खान साहब ने जब उसको काउंटर चेक किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। उस दिन से लेके आज तक वो दुश्मन है। इसी तरह हर सहाफी को कोई ना कोई काम पड़ता है, अब वो काम नहीं करता। इमरान खान का प्रॉब्लम है वो अपने रिश्तेदारों के काम नहीं करता। उसका भांजा यहाँ पे सड़कों पे खजल हो रहा होता है लाहौर में, क्या नाम है उसका, हसान, वो बेचारा कभी इधर, उसके ऊपर पर्चे हो रहे हैं उसके भांजे के ऊपर, वो छुपता फिर रहा है बेचारा। वो प्राइम मिनिस्टर का भांजा है और उसका बड़ा बचपन से उसका बड़ा दोस्त है, यानी इमरान खान का बड़ा लाडला है वो।
वो जो भांजा है हफीजुल्लाह नियाज़ी का, अच्छा मजे की बात देखें, जिस दिन वो कोई अच्छा काम करता है तो पूरा मीडिया कहता है हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा, जब उसके साथ ज्यादती हो जाए पूरा मीडिया कहता है हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा, जब उससे कोई गलत काम हो जाता है पूरा मीडिया कहता है इमरान खान का भांजा। यानी आप अंदाजा करें कि हमारी स्टैंडर्ड्स कितने लो हो गए हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मीडिया ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया बहुत बुरी तरह। यानी मैं अकेला आदमी था समा टीवी पे जो बात करना चाह रहा था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा था सामने, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरी नौकरी भी खा गया, उन्होंने कहा जाओ यहाँ से ऑफ एयर, तो मैं तब से अब तक ऑफ एयर हूँ। तो वो आप अंदाजा करें कि ये अब बहुत मुश्किल है कि मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस ला सके। इमरान, आपके जो कोलीग्स है समा में, उनसे ट्वीट्स भी डिलीट करवाए जा रहे हैं, आप कंफर्मेशन कर सकते हैं इस बात की? जी मेरे ख्याल में आप लोग, मुझे बहुत शुक्रिया आप सबका। इमरान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। मैं जो बात कर रहा था आप लोगों ने सुन ली थी? जी सुन ली थी आपकी बात। मुझे अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है कि आपको लोग कितना सुनना चाहते हैं। और खबर ये है कि वो जो बकरा मंडी के आगे आप जिक्र कर रहे थे ना, एक बकरे को कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वो रात गए फूट पड़ गई है वजारतों पे, दाखिला और कानून की वजारत पे फूट पड़ी है, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी वो दोनों आम वजारतें फॉरन और सारी, तो आपको पता है पीपल्स पार्टी की जो दीगर डिमांड्स हैं, तो उन पे जो है अब रात गए खबर आई है इस्लामाबाद में कि फूट पड़ गई। अब देखें वो जो हलफ बर्दारी की तरकीब है वो भी थोड़ी सी पोस्टपोन हो रही है अब इनकी, तो अब देखते हैं इनका क्या होता है। ये इनका अभी तो स्टेज सजा नहीं, तो लड़ाइयाँ पहले शुरू हो गई हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में। अभी ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है, आपने पहले भी जो बात की है ना कि शहबाज शरीफ साहब 13 पार्टियों का बर्डन उठाएंगे वजारतें दे के,